হয়েছে একটু? সাধু সাধু সাধু। শুভ সন্ধ্যা। আজ 6 জানুয়ারি 2026 রোজ মঙ্গলবার। ITSS এর মূল কথা সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় দিকপাল মাহাথেরো ভান্তেকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজে প্রধান উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ইন্দ্রবংশস্থবির ভান্তেকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে বন্দনা জানাই। এখন বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত সৌরবুদ্ধি ভান্তের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসপোর্ট 788256। এখন মঙ্গলাচরণ, পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি মঙ্গলাচরণে অংশ নেওয়ার জন্য। সৌরবুদ্ধি ভান্তের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করার জন্য নমো তাস্সা ভগবতো নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবা চিন্তিয়া বুদ্ধা বুদ্ধধম্মা চিন্তিয়া চিন্তিয়া সুভাষান্না বিভাগো দেয়া চিন্তিয়া Sancena silena pandimeta valena cham Tirvito manurakkando sapadukkha vinasanam Sancena silena pandimeta valena cham Tirvito manurakkando sabhavaya vinasanam Sancena silena pandimeta valena cham Tirvito manurakkando sapadukkha vinasanam Bhavato sabhamangalam rakkanto sabhadevatam sabhabhutanabhavena dadasu te bhavantu te. Bhavato sabhamangalam rakkanto sabhadevatam sabhabhamanabhavena dadasu te bhavantu te. Bhavato sabhamangalam rakkanto sabhadevatam sabhabhamanabhavena dadasu te bhavantu te. সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। সবার পক্ষ থেকে পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন উপাসিকা স্বপ্নারানী বড়ুয়া মহাদয়া মাসি, রাঙ্গামাটি থেকে। সাধু সাধু সাধু। চলো না আমরা সবাই পঞ্চশীলে অধিষ্ঠিত হই। বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সাংঘাং বন্দামি আহাং বন্দামি সর্বদা। দ্বিতীয়াম্পি বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সাংঘাং বন্দামি বন্দামি সর্বদা। বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সাংঘাং বন্দামি
Vandami Shabda Okasha Vandami Bhante Teno Bang Dang Eo Kasha Bhante Katang Dadhatyampi Kasha Bhante Padang Hatu Me Bhante Sango O Kahang Bhante Ti Saranenu Saha Panchashilang Dhammam Jachami Anugahangatva Shilandeta Me Bhante Dutyo Kasang Bhante Ti Saranenu Saha Panchashilang Dhammam Yachami Anugahangatva Shilandeta Me Bhante Tatyampi Okasha Ahang Bhante Ti Sharanenu Saha Panchashilang Dhammang Yachami Anugahangatva Shilandeta Me Bhante এখন পঞ্চশীল প্রদান করছেন ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছে। Yamahang badam tang badeta Bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Tassa Bhagavatu Arahatu Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavatu Arahatu Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavatu Arahatu Samma Sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Buddham Saranang Gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammam Saranang Gacchami Sanghang saranang gacchami Gam Saranang Gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Tuti Buddham Saranang Gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Tutiyampi Dhammam Saranang Gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tutiyampi Sangham Saranang Gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatyampi Buddham Saranang Gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatyampi Dhammam Saranang Gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatyampi Sangham Saranang Gacchami Tisaranagamanang sampurnang Bhante Panatipata veramani sikkha padang samadhiyami Adipata Veni Sikkhapadang Samadhiyami Adinyadana veramani sikkha padang samadhiyami Innadana Bhemi Sikkhapadang Samadhiyami Kamesu miccachara veramani sikkha padang samadhiyami Kamesu Taraviram Sikkhapadang Samadhiyami Musavada veramani sikkha padang samadhiyami Tavada Veramuni Sikkhapadang Samadhiyami Sura mera majjapamadatthana veramani sikkha padang samadhiyami Lameraya Majjapatana Veramuni Sikkhapadang Samadhiyami Sadhu sadhu emang tisaranena sadding panchasilang dhammang sadhukang surakitang katva appamadena silang sampadeta. สาธุสาธุเอมังติสรณเนนะสัตติปัญจศีลังธัมมังสาธุคังสุรคิตังกัตวะอัปปมาเดนะศีลังสัมปเดทา Sadhu
अमोमन्ति शीलेन सुगतिङन्ति शीलेन भुवसम्पदा शीलेन निभृतिङन्ति तस्मात् शीलं विशोधये साधु साधु साधु। সাধু সাধু মানতে বন্দনা অষ্টশীল साधु প্রার্থনা हाँ हाँ करो আং ভান্তে ওকাশা আং ভান্তে তিশরণেন সহ অট্টঙ্গ সমনাগত উপসত্তশীলং ধাম্মাং এসামি নুকাং কাত্ত্বা শিলাং দেতা মে ভান্তে দ্বিতীয়াম্পি আং ভান্তে তিশরণেন সহ অট্টঙ্গ সমনাগত উপসত্তশীলং ধাম্মাং এসামি নুকাং কাত্ত্বা শিলাং দেতা মে ভান্তে তাতিয়াম্পি আং ভান্তে তিশরণেন সহ অট্টঙ্গ সমনাগত উপসত্তশীলং ধাম্মাং এসামি নুকাং কাত্ত্বা শিলাং দেতা মে ভান্তে यमहं वदामि तं वदेता আমা ভান্তে पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि পানাতিপাতা বীরমুনি শিক্ষাপাদং সমাদিয়ামি आदिन्नदान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि আদিন্যদান বীরমুনি শিক্ষাপাদং সমাদিয়ামি ब्रह्मचार्य वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ব্রহ্মচর্য বীরমুনি শিক্ষাপাদং সমাদিয়ামি मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि মুসাবাদা বীরমুনি শিক্ষাপাদং সমাদিয়ামি सुरा मेरा मज्ज पमदठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि শূরমেরয়া মজ্জা ফমদাঠানা বীরমুনি শিক্ষাপাদং সমাদিয়ামি विकाल भोजन वेरमणि सिक्खापदं समादयामि বিকেল ভোজনা বীরমুনি শিক্ষাপাদং সমাদিয়ামি नच्छा गीता वादिता विसुक दर्शन माल गंध विलेपान धारण मंडन विभूषण अट्टान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि নচ্চ বিশুক দর্শন মালা গন্ধ ধারণ সনাঠানা বীরমুনি শিক্ষাপাদং সমাদিয়ামি उच्चासयन महासयन वेरमणि सिक्खापदं समादयामि উচ্চ সয়না মহাশয়না বীরমুনি শিক্ষাপাদং সমাদিয়ামি साधु साधु इमं तिसरनेन सद्दिं अट्ठंगा समनगतं पुसत शीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा प्रमादेन शीलं सम्पदेत ভান্তে এখন ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তে ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানের সাথে ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে এই ভাবনা করতে হবে সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ রাখতে হবে। বাম হাতের উপরে ডান হাতে রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর ঘাড় মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটা হচ্ছে আমাদের কাজ। এই কাজ খুব মনোযোগ সহকারে
করতে হবে। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলতে থাকবে, কিন্তু আমরা কখনো সেটাকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা সেটাকে বিশেষভাবে দেখব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে, শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে, শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে, শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে, শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে, ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে, জেনে জেনে ছাড়তে হবে। কোনো দারোয়ান যেন কোনো বাড়ির পাহারা দেয়, যদি কোনো কেউ ভিতরে ঢুকে সেটাও তার জানা থাকে, আবার কেউ বেরিয়ে গেলে সেটাও তার জানা থাকে। সেই রূপ ভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়াকে জানতে হবে। শ্বাস আসলে আসতে বলে জানতে হবে, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানতে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। ধর্মপদের কথায় আছে, স্পন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্ষং দুর্নিবারয়ং উসুং করোতি মেধাবি উসুকারো বতেজনম। স্পন্দনশীল এই চপল চঞ্চল মনকে সংযত করা কঠিন কাজ, কঠিন হলেও সম্ভব, অসম্ভব নয়। মন এক জায়গায় থাকতে চায় না, কখনো অতীতের দিকে, কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় দৌড়ায়। সেই সময় খুব শান্তভাবে জানতে হবে, মনটাকে তো যে কাজ দিয়েছিলাম সে কাজও তো নেই। সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন তার নিজের কাজে চলে আসবে। এইভাবে বারবার যেতে থাকবে, বারবার খুব শান্তভাবে জানতে হবে। জানার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের কাজে চলে আসবে। এইভাবে ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ বাদে মন কিছুটা শান্ত হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে।
এখন তো আমরা 10 মিনিট এই কাজে সময় দিই। এছাড়াও ঘুমাবার সময় আমরা আরো বেশিক্ষণ কিছুক্ষণ ধ্যান করতে পারি, যেটা আমাদের বিশেষ উপকারে আসবে। এই ধ্যান করে যারা ঘুমাতে যায় তাদের সুন্দর নিদ্রা হবে, খুব তাড়াতাড়ি ঘুমও চলে আসবে, দুশ্চিন্তা দূর হবে। এটাই হচ্ছে এই ধ্যানের উপকারিতা। প্রকৃতপক্ষে চিত্তের একাগ্রতা ছাড়া, পবিত্রতা ছাড়া কোনো কাজেই করা যায় না। ছোট হোক বড় হোক, কোনো কাজেই করা যায় না। এটা বিশেষ আমাদের উপকারী একটি দিক। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে থাকুন। যারা এই চঞ্চল চপল মনকে সংযত করতে পারে তারাই ধ্যানী, তারাই জ্ঞানী, তারাই বুদ্ধিমান। যারা যথাযথভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে জানতে পারে, সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবে, সফলতা আসবে। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं
रक्षन्तु सब्बा देवता सब्बा संघानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते साधु 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 বন্দনা বান্তে साधु साधु বন্দনা বন্দনা বান্তে साधु আশীর্বাদ অভিহিতে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ পঞ্চশীল অষ্টশীল প্রদান এবং 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি। হ্যাঁ, বন্দনা বান্তে। ITSS জুম আইডিতে কিছুক্ষণের মধ্যে ধর্ম দেশনা আরম্ভ হবে। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে জুমে অংশগ্রহণ করতে কিছুটা বিলম্বিত হচ্ছে। এখন সূত্রপাঠ করছেন উপাসিকা মমতা বড়ুয়া মহোদয়। আমি এখন বজরঙ্গ পাঠ পরিত্রাণ বল। সংসারে সংসারান্তাং সব্বা দুঃখা বিনাশনে সত্তা ধাম্মে চ বজ্রাঙ্গে মারাসেনাপমাদিনো বুঝিত্বা এপি মে সত্তা তিভবামুত্তকুত্তমা আজতিং অজরবেদিং আমতং নিভয়ং গতা एवमादि गुणापीतं अनेका गुणसंगहं औषधं च इमं महान्तं भुजङ्गन्तं वनामहे भुजङ्गो सतिसङ्कतो धम्मनं विचयो तथा वीर्यं पितृपाशादि भुजङ्गा वा तथा परे समादुपेक्वा भुजङ्गा सत्यते साबदासिना मुनिना सम्मादाकत्त भाविता बहुलिकता संवर्तन्ते अभियाया निबनाय च बुद्धिया एतेन सच्चवाज्येन सोत्तुमेतो होतु सर्वदा एकस्मिन् समयनाथो मोगलानां च कश्यपं गिलाने दुःखिते दृष्ट्वा भुजङ्गे सत्तदेशायि ते च तान् अभिनन्दित्वा रोगमुञ्चिं सुतङ्कने एतेन सच्चवाज्येन श्रोत्रिते होतु सर्वदा एकदा महाराजापि गिलयाना विपीलितो चुन्दार्थेन तयेव गणपेत्वा न सादरं सम्मोदित्वा च यवद तम्मा भुट्टासीठनाशो एतेन सच्चवाज्येन श्रोत्रिते होतु सर्वदा पाहिनाते च यवद तिन्नन्नपि महेशिना मग्गयाता किलेशाव पतनुपतिधम्मतां एतेन सच्चवाज्येन श्रोतुते होतु सर्वदा एतेन सच्चवाज्येन होतु मे जय मङ्गलम् साधु साधु সাধু সাধু সাধু। শত ব্যস্ততার মাঝেও পূজনীয় ধর্মদেশক বান্তে
আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ধর্মদেশনা দান করার মানুষে। আসুন আমরা পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তিকে সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই। সাধু 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 সাধু। সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান করছেন সত্যপ্রিয় বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র ও ভিক্ষু শ্রমণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত সৌরবুদি ভান্তে, রামু, কক্সবাজার। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে 168তম পর্বে পবিত্র ত্রিপিটকের আলোকে সংস্কারিক চিত্ত সম্পর্কে আলোচনা করবেন। আমি পূজনীয় ভান্তিকে বন্দনাপূর্বক আহ্বান করছি আজকের আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা বন্ধু। তো কেমন আছেন? ভালো আছেন তো না সবাই? কেমন আছেন? হ্যাঁ ভান্তে ভালো আছি। ভান্তে অনেকদিন বন্দনা। যাবত আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে না। ভান্তে ভালো আছেন তো না? একটু ঠান্ডা বেশি। খুব ঠান্ডা। বাচ্চা আপনি ভালো আছেন? আপনার অনেক দরকার গেছে। হ্যাঁ, আছি, ভালো আছি মোটামুটি। এখনো একটু ইয়াতে আছি ভালো আছি। তা আপনারা সবাই ভালো আছেন তো? হ্যাঁ আছি ভান্তে বাড়িতে। ভালো আছি আমরা। ভান্তে বন্দনা, নতুন মানুষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আশীর্বাদ। তো ঠিক আছে, আমরা শুরু করব। আসলে আজকে একটু আসার কথাও ছিল না, তবুও চলে আসলাম। হ্যাঁ আপনাকে ঠিক অনেকদিন দেখতে আছে। পাচ্ছি না তো, ভালো লাগছে না তো, ওই জন্যই তো। ভালো লাগে না তো। উম, আসার কথা কেন ছিল না ভান্তে? আপনার তো বলেন। আগেই ইয়েটা খতম হয়ে গেছিল না, তা আসতেন না কেন? আসার কথা ছিল না, না, আপনি আমরাও বলতেন একটু যে আরেকটা, না একটা আমাদের তো পাঠটান শুরু হয়ে গেছে, ওখানে একটু আচ্ছা মানে ইয়াতে আসিলাম আচ্ছা সেজন্য। তবে আমাদের ঢুকছি, আচ্ছা। দেখি ভালো হয়েছে আর কি, সমস্যা নেই। হ্যাঁ ভান্তে। আপনাদের ফারামিও আছে সেজন্য হয়তো ঢুকে গেলাম আর কি। হ্যাঁ ভান্তে। জানি আমাদের পারামির জন্য আপনি এলেন কি আপনার পারামির জন্য আমরা বসে আছি ভগবানই জানে। বানতে আমাদের আইয়া মাইয়া আইয়া মাইয়া, মাধ্যমে কে ইয়া মাইয়া, পরস্পর ইয়া মাইয়া। পরস্পরকে উপকার। হুম। বানতে ওখানে দিয়ে আমাদের ইয়ার থেকে কারা কারা গেছেন? ITS থেকে ITSS থেকে তেমন আসে নাই, তবে এমনি যুগী তো প্রায় 55 জনের মতো হয়েছে আর কি টোটাল। এমনি মোটামুটি সুন্দর হয়েছে তো না বানতে? ভালো ভালো ভালোই তো মিটে গেছে। আপনি দেখছেন? আমি একদিন দেখেছি ফেসবুকে, বোর্ডে আপনি বোঝাচ্ছিলেন না? বোর্ডে বোঝাচ্ছিলেন, আমিও দেখেছি। হ্যাঁ, ও নিঃশ্বাসে হ্যাঁ, মানে এখানটায় প্রতিঘা করবেন এরকম বলছিলেন না উনি, মানে বুঝাচ্ছিলেন নিঃশ্বাস নেওয়ার প্রক্রিয়াটা। হ্যাঁ আমাদের মিলন বাবু আসছিলেন তো। মিলন বাবু হয়তো বা একটা হ্যাঁ লাইভ দিছিলেন, বলেছেন, তবে আমাদের সব বিনোদটা দেশনাগুলো দেখেছি। লাইভ হয়েছে। আমাদের একজন হ্যাঁ অন্তবাসী ভিক্ষু আছে, অন্তবাসী ভিক্ষু উপদেশ্য, উনি সবগুলো লাইভ দিছিলেন আর কি। আমার মোবাইলে যেহেতু অনেকগুলো মাঝে মধ্যে কল চলে আসে, ওখান থেকে তেমনটা দেওয়া হয় নাই, দেখছো মাঝে না? মধ্যে দেওয়া হয়েছে আর কি। বানতে চিটাং থেকে প্রদীপ দা গেছে না? প্রদীপ দা ওনার আসার কথা ছিল, উনি পরবর্তীতে ওনার নাকি কি একটা সমস্যা হয়েছে। উনি বলে যে মানতে আমি তো একটু আসতে পারতেছি না, আমি আগামীতে আসবো আর কি। ও আচ্ছা। বামদা আমরা কখন আপনার ধ্যানের ইয়েতে কখন আমরা করতে পারবো? আমরা আবার আমাদের এখানে আরেকটা শিডিউল হয়েছে তো, 3 তারিখ থেকে 10 তারিখ মার্চের। উম সুযোগ হলে চলে আসেন। বানতে আমার মা আছে যে সেই জন্য না হয় চলে যেতাম বানতে। আমাদের প্রবীর বাবু কেমন আছেন? চট্টগ্রাম, এই কক্সবাজার।
অভিভাবক ভালো খুব আছেন ঠান্ডা মা? লেগেছে। বন্দনা মানতে মানতে ভালো হ্যাঁ আছি। ঠান্ডা তো লেগেছে, কিন্তু আপনি না এলে আরো ঠান্ডা হয়েছে কি বলতে। আচ্ছা তাইলে এই এই 2 ঘন্টা বসলে একটু ঠান্ডাটা কম লাগে। হ্যাঁ 2 ঘন্টা যে আমরা বসি রোজ ঠান্ডাটা কম লাগছে। অবান্তে আচ্ছা 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 সবার সাথে দেখা হচ্ছে, আজকে কথা তো অনেক হচ্ছে। আছে। অবান্তে আমাদের আমাদের উপশিকা অনিতা বড়ুয়া চুপচাপ কেন? আবার প্রথমে বন্দনা বলে উইশ করছি, তারপরে আপনি ছিলেন না যে মিস করছি এটাও। আর দিদিরা যেগুলো বলতেছে আমিও সহমত আর কি। আচ্ছা সহমত। তো ভালো তো আছেন? আসি বানতে। ভাবনা খুব ভালো হয়েছে। আমাদের উপাসক বাবু আসছিলেন, মিলন বাবু, উনিও তো ইয়া করে দিচ্ছেন। তো শেষে সমাপনীতে তো আরো খুব সুন্দর হয়েছে, অনেক ভিক্ষু সংঘ আসছে। ওনাকে তো আসার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের উপাসক একটু ব্যস্ত ছিলেন, আসতে পারে নাই। তো এমনি ভালো হয়েছে সর্বোপরি। বাংলাদেশের অনেকে এসেছে। হুম? ওই কক্সবাজারে 10 দিনে ফ্যান হলো। তাহলে ঠিক আছে, আমরা শুরু করতেছি, সবাই বন্দনা হাত জোড় বানতে করুন। বানতে বন্দনা বানতে হ্যাঁ কেমন আছেন? আসি বানতে শুনতেছি বানতে আপনার কথাটা আমি। আপনি থাকলে আরো প্রাণবন্ত হতো, আপনি তো ইয়ার কারণে উপস্থিত হতে পারেন নাই। হ্যাঁ বানতে চাকরির কারণে হইতে পারি নাই আর কি বানতে। উম, খুব প্রাণ এমনি, কিন্তু আপনার কথা সবাই আমাদের ধর্মফল বান্ত আসছিল। তো আপনাকে আমি হয়তো ইয়াতাগুলো দিচ্ছি, ভিডিওটা পাবেন। ধর্মফল বান্ত আসছিল, আপনার কথা জিজ্ঞেস করছে। আচ্ছা বলছে বানতে। বান্ত একটু ইয়ার কারণে উনি আসতে পারেন নাই, উনার আসার কথা ছিল। আমাদের সব শিডিউল শিফট ছিল, হঠাৎ করে উনি আসতে পারেন নাই আর কি। আচ্ছা বানতে। তখন বানতে আবার ইয়া করতেছেন, বানতে তো খুব খুশি হয়েছেন। একটু আশীর্বাদ করবেন আর কি বানতে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু। কেমন আছেন? বন্দনা ভালো আছেন নি বাবু? হ্যাঁ ভালো আছি বানতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের উপশিকের কাছ থেকে আপনার কথা শুনছি। আচ্ছা দেখা দাও। আমার বোন- বন্দনা, হ্যাঁ হ্যাঁ, কেমন আছেন? ভালো আছি। আপনি ভালো আচ্ছা, আছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো আছি ভালো আছি। ভালো থাকুন। ঠিক আছে। তাহলে ঠিক আছে, আমরা শুরু করব। সবাই হাত জোড় করুন। নামো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নামো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নামো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। ইমানি মাগা দামা দুকা সাচাং পারিজানান্তো samudaya satsang pajahato মাগা সাচাং ভাবিতা বান্তো নিরুদা সাচাং সাসি কারান্তো। ইমানি সাত্তারি সাসা আবিতাতা আনাইয়া তাতাতি এতেনা সাচ্চা ওয়াজ্জেনা হোতুতে জয়া মঙ্গলা। সাধু সাধু সাধু। তো ভাইটা তো দেখতে পাচ্ছি। দীর্ঘ 2 সপ্তাহ পরে এখানে কথা বললে আমরা শুনতে আইটিএসএস পরিবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হলো। তো দীর্ঘ 2 সপ্তাহ যাবত আসলে বিশেষ করে আমাদের যে বিপাসনা সেন্টার অপ্রমাদ সত্যপ্রিয় প্রজ্ঞাবুদ্ধি বিপাসনা, সেখানে কর্মস্থান শিক্ষা ছিল। সে কর্মস্থান শিক্ষা থাকার কারণে হয়তো সেভাবে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয় নাই। তো আজকেও আমরা একটু ইয়াতে ছিলাম, বিজি ছিলাম। তদুপরি আমাদের উপাসক মিলন বাবু ফোন করাতে আবার ঢুকলাম। হয়তো এটা কার্যকারণ ছিল, সেজন্য ঢুকে গেলাম। তো প্রথমে সেই অতুল মুনি বুদ্ধকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। সর্বজন শ্রদ্ধেয় পরম পূজ্যস্পদ উপসংগরাজ মান্যবর 21শে পদকে ভূষিত
সত্যপ্রিয় বান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি, কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। এবং আমাদের ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ পরম পূজ্য দিকপাল মহাতেরো মহোদয় বান্তেকে বন্দনা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া আমাদের এই ITSS পরিবারের যে সমস্ত বড় বান্তেরা রয়েছেন, বান্তেদেরকেও বন্দনা। যারা কনিষ্ঠ বান্তেরা রয়েছেন ওনাদেরকে আশীর্বাদ। যারা কলা কৌশলী আমাদের প্রবীর বাবু সহ অপরাপর যারা রয়েছেন, আমাদের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা বাবু মিলন বড়ুয়া এবং আমাদের ধর্মদর্শী বাবু সহ অপরাপর যারা শোভনোদ্দায়ীগণ রয়েছেন, প্রত্যেকের প্রতি সেই কৃতজ্ঞতা, উষ্ণ অভিবাদন এবং নৈর্বাণিক আশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি। সাধু সাধু সাধু। তো ঠিক আছে, তাইলে যে বিষয়টি বলছিলাম, আজকে কে বলবে প্রথমে? আমরা প্রথমে অনিতা বড়ুয়ার কাছ থেকে শুনবো। বলেন, বন্দনা আজকে বান্তে। আপনার থেকে শুনবো যে হ্যাঁ আহ, বান্তে আমি কিভাবে সূচনাটা মানে কোন জায়গা থেকে শুরু করতাম এটা? আমরা তো বর্তমান আমরা আমরা তো ইয়াতা চৈতসিকের আমরা বিশেষ করে সংযোজন বিয়োজন গুলো প্রিয়জন। হ্যাঁ, দিকে আসি। আপনি চৈতসিক থেকে শুরু করেন, ওখানে বিশেষ করে তো বিগতবার আমরা লোভচিত্ত, দেশচিত্ত, মোহচিত্ত পর্যন্ত শেষ করেছিলাম। হ্যাঁ, এতটুকু মানে শেষ 12 প্রকার, করেছিলাম। 12 হ্যাঁ 12 প্রকার এই অকুশল চিত্তগুলা আমরা সংযোজন বিয়োজন শেষ করছিলাম। হ্যাঁ, ওইটা তো আমরা একদম শেষের দিকে যাচ্ছি আর কি। সম্পূর্ণটা আমরা শেষ করব, তবে আপনি শুধু মোহচিত্তটা বলেন। মোহচিত্তের চৈতসিক গুলো আপনি বলেন। যদি সুযোগ হয় একটু হোস্টটা দিয়ে দিলে ভালো হবে, যাতে আমরা ঢুকতে পারি আর কি। বান্তে আমাদের প্রবীর আমাদের বাবু, এই মোহচিত্ত হচ্ছে এই দুটা মোহচিত্ত, সেটা হচ্ছে মিলন বাবু তো উপেক্ষা। আছেন না। হ্যাঁ, একটু মোহচিত্ত হোস্টটা দুটা, দিয়ে দিয়েন। মোহচিত্ত বান্তে দুইটা মোহচিত্ত, সেটা হচ্ছে যে উপেক্ষা সাহাগাতা উইচিকিৎসা সাম্পায়ুক্ত চিত্তা। তো এই হ্যাঁ চিত্তের মধ্যে মানে চৈতসিক আছে 15টা। কিভাবে 15টা? সেটা হচ্ছে যে সর্বচিত্তের সাধারণ চৈতসিক 7, প্রকীর্ণ চৈতসিক 3। প্রকীর্ণ চৈতসিক আমরা এমনি জানি 6টা, কিন্তু এখানে 3টা আছে। কেন আছে? উপেক্ষা সাহাগাতা উইচিকিৎসা। এখানে উপেক্ষার কারণে প্রীতি নাই, আদিমুক্কা নাই এবং ছন্দ নাই। এই 3টে না থাকতে প্রকীর্ণ চৈতসিক 3। আর ওই চারি সর্ব অকুশল চৈতসিক এই 4টা তো অবশ্যই থাকবে। সেটা হচ্ছে কি কি? সেটা হচ্ছে যে আহ মোহা। মোহা, আহিরিকাং, আনাত্তাপা, উদ্যচ্ছা, এই 4টা হুম থাকবে। এবং ওই যে মোহচিত্তের যে চিকিৎসা ওইটা আছে। টোটাল 15টা চৈতসিক এই চিত্তের সাথে সম্পৃক্ত। তারপরে দ্বিতীয়টা হচ্ছে উপেক্ষা সাহাগাতা উদ্যচ্ছা সাম্পায়ুক্ত চিত্তা একাং। এটাতে 15টা চৈতসিক সংযুক্ত। 15টার মধ্যে প্রথম হচ্ছে সর্বচিত্তের সাধারণ চৈতসিক, এই 7টা মাস্ট বি থাকবে। প্রকীর্ণ চৈতসিক 6টার মধ্যে এখানে 4টা, 2টা নাই। সেটা হচ্ছে প্রীতি নাই, যেহেতু উপেক্ষাগাতা সাহাগাতা সেজন্য। আর উদ্যচ্ছা, উদ্যচ্ছা মানে চঞ্চল, এখানে ছন্দ থাকবে না, এই জন্য এখানে 4টা প্রকীর্ণ চৈতসিকের আছে। তারপরে ওই চারি সর্ব অকুশল চৈতসিক 4টা অলরেডি থাকবেই। সেটা হচ্ছে যে ওই আগের মতো মোহা, আহিরিকাং, আনাত্তাপা, উদ্যচ্ছা। তো পাশাপাশি এখানে যে চিত্তটা আছে উদ্যচ্ছা চিত্ত, চৈতসিক সরি উদ্যচ্ছা, এটা কিন্তু এখানে আর স্পেশাল ভাবে নাই, যেহেতু ওই 4টার মধ্যেই উদ্যচ্ছা চৈতসিক আছে। তো এখানে 15টা চৈতসিক সম্পৃক্ত। উপেক্ষা সাহাগাতা হুম, উদ্যচ্ছা সাম্পায়িত্ব চিত্তা। ঠিক আছে। আচ্ছা, বলতেছি যে আমাদের মিলন বাবু এখানে
বা প্রবীর বাবুকে বলতেছি যে বিশেষ করে একটু হোস্টটা দিলে তাইলে আমরা একটু ঢুকতে পারতাম আর কি। ওটা একটু হোস্টটা একটু দিলে ভালো হবে। ওনারা কি হ্যাঁ শুনতে বান্তে, পাচ্ছেন? হ্যাঁ বান্তে, কিছুক্ষণের মধ্যে দিচ্ছে, দাদা দিচ্ছে। ও হ্যাঁ, ওটা একটু লাগবে। তাইলে ঠিক আছে ওইটা। তাইলে আমাদের স্বপ্না রানী বড়ুয়া, আপনি বলবেন নাকি? প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় মিলন বড়ুয়া দাদা, দাদা পূজনীয় ভান থেকে কোর্সটা দেন। বলেন, শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমাদের কথা? আমরা আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না, আপনি অন করুন, মিউটটা অন করুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বান্তে দুই প্রকার দেশমূলক চিত্ত, দু মনুষ্য সহগত সহগত প্রতিজ্ঞ সম্প্রযুক্ত সংস্কারিক চিত্ত, এগুলি নাকি ওই উপেক্ষা দুই প্রকার মহামূলক চিত্ত, উপেক্ষা সহগত বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত চিত্ত। এতে চৈতসিক সর্বচিত্ত সাধারণ সাতটা থাকবে অবশ্যই, প্রকীর্ণ চিত্তের মধ্যে ছয়টা থাকবে না, চারটা থাকবে। আর অকুশলের মধ্যে মহা আহারিকা বিচিকিৎসা অনুত্তাপা ওগুলি থাকবে। আর বারোর মধ্যে উপেক্ষা সহগত উদ্যত্তা সম্প্রযুক্ত চিত্তের মধ্যে 15টা অবশ্যই থাকবে, সর্বচিত্ত সাধারণ 7, প্রকীর্ণ 4, মহা আহারিকা অনুত্তাপা বিচিকিৎসা। বুঝতে পারতে? ঠিক আছে। শান্তি, আমি বলি কোনটা বলবো? আপনি লোভমূলক চিত্ত, আপনি লোভচিত্ত 8টা বলেন। লোভচিত্ত 8টা বলছি বান্তে। লোভচিত্ত 8টা, তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে সমনস্য সহগতা দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিকাং চিত্ত। দ্বিতীয় হচ্ছে সমনস্য সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত। তো তৃতীয়টা হচ্ছে সমনস্য সহগতা দৃষ্টিগত উপায়ুক্ত অসংস্কারিকাং চিত্ত। চতুর্থ হচ্ছে সমনস্য সহগত দৃষ্টিগত উপায়ুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত। তারপর উপেক্ষা সহগত, সেটা হচ্ছে সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত। উপেক্ষা সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত। আর উপেক্ষা সহগত দৃষ্টিগত উপায়ুক্ত অসংস্কারিকায়কং, উপেক্ষা সহগত দৃষ্টিগত সম্পয়ুক্ত সসংস্কারিকা একং। 4টা 8টা পান্তে। হ্যাঁ, এবার চৈতসিক গুলো বলেন। সমনস্য সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্তে চৈতসিক প্রথমে সর্বপ্রকার সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক পাশু বেদনা সংজ্ঞা চেতনা একাগ্রতা জীবেন্দ্রিয় ও মনস্কার 7টা। দ্বিতীয়তে 6 প্রকীর্ণ চেতাসিকা উইতাক্কা উইচারা আদিমুখা উইরিয়া পিতি ছন্দা। তারপর তৃতীয়তে হচ্ছে সর্বসাধারণ অকুশল চৈতসিক 4টা, মোহা হরিকাং অনাতাপ্পা উদ্দাচ্ছা। লোভমূলক কারণে লোভ এবং দৃষ্টিগত কারণে দৃষ্টি, এই দুটো। তো মোট 19টা। এর আগেও বলবো। সমনস্য সহগত দৃষ্টিগত সম্পর্কিত সসংস্কারিক চিত্তে চৈতসিক হলো সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক পাশু বেদনা সংজ্ঞা চেতনা একাগ্রতা জীবিতেন্দ্রিয় মনসিকার, এই 7টা। আর 6টা প্রকীর্ণ চৈতসিক ঐতাক্কা উইচারা আদিমক্ষা ঐরিয়া পিতি ছন্দা। আর সর্বসাধারণ অকুশল চৈতসিক হলো মোহ আরিকা অনাত্তাপ্পা উদ্দাচ্ছা, এই 4টা। লোভার চিত্ত এবং দৃষ্টিগত কারণে লোভ প্লাস দৃষ্টি, এই 2টা। আর সসংস্কারিক কারণে থিনামিদ্যা। টোটাল হলো 21টা। আর বলবো ভান্তে?
না, ঠিক আছে, তবে আমাদের উপাসক বাবুকে একটু আমি পোস্টটা দিতে বলছি, ওরা মনে হয় বিষয়টা বুঝতে পারতেছেন না। এটা তো প্রতিষ্ঠাতা এটা একটু লাগবে। দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, দাদা বান থেকে পোস্টটা দিলে ভালো হতো। আরগুলো বলবো কি থাকতে দেবো, তাহলে কেউ বলবে? আর কে আছে? মমতা আছেন, উপশিকা মমতা, উনি কি শুনতে পাচ্ছেন? বান্তে শুনতে পাচ্ছি, বান্তে কি বলবো? লোভমূলে আপনি চিত্ত সৌমনস্য স্বাগত। হ্যাঁ, আপনি এটা বলেন, সংস্কারিক চিত্তগুলো বলেন। সংস্কারিক চিত্তটা বলেন। সংস্কারের চিত্ত কোনটা? সৌমনস্য সংস্কারিক স্বাগত দৃষ্টি। সংস্কারিক চিত্তটা, সংস্কারিক চিত্ত কয়টা আছে বলেন? সংস্কারের চিত্ত 14টা। হ্যাঁ, মোহ, সংস্কারিক চিত্ত কি? আইন, সংস্কারিক চিত্ত কয়টা আছে এটা আগে বলেন। হুম, সংস্কারিক চিত্ত কয়টা আছে? 19। হুম, এটা হচ্ছে সাধারণ চৈতসিক। কয়টা আছে যে? মোহ, আইরি, অনাত্মাপা, এগুলো। না, এটা না, সংস্কারিক চিত্তের কথা বলতেছি, যে সংস্কারিকটা বলেন। একটু প্রথমটা ধরিয়ে দিতে, প্রথমটা একটু ধরিয়ে কোনটা দিবে, বলেন? প্রথমটা একটু হুম, প্রথমটা একটু সংস্কারিক বলেন চিত্ত ভান্তে। আমাদের মধ্যে যে চিত্তগুলো আছে, ওখানে সংস্কারিক চিত্ত কয়টা আছে? যেমন লোভামূলা চিত্তা, দোষামূলা চিত্তা, মোহামূলা চিত্তা আছে না? হ্যাঁ, সেখানে সংস্কারিক চিত্ত কয়টা? সৌমনস্য 8টা তো, হুম, 8টা লোভমূলক চিত্ত। আর আমাদের মোহমূলক চিত্ত। উপশিকা অনিতা বড়ুয়া তো আছেন না? আছে বান্তে। আপনি বলেন, সোমানাসা আপনি শুনেন, সাহাগতা, ওই যে উপশিকা মমতা বড়ুয়া, আপনি শুনেন, উনি বলতেছে। হ্যাঁ, বলেন। লোভামূলক 8টা চিত্তের মধ্যে হুম, সাসাঙ্কারিকা মানে যেটা অন্যের মাধ্যমে বা অন্যের প্ররোচনায় উৎপন্ন হয়, এটা হচ্ছে 4টা, 4। সেটা হচ্ছে হুম, যে সোমানাসা সাহাগাতা, দিট্টিগাতা, সাম্পায়ুতা সাসাঙ্কারিকে একাং, তারপরে সোমানাসা সাহাগাতা, আহ দ্বিতীয় বিপ্রযুক্ত উপায়ুক্তা। উপায়ুক্তা হ্যাঁ, সাসাঙ্কারিকা একাং, আবার ঠিক ওই হ্যাঁ, একেবারে উপেক্ষা সাহাগাতা সাসাঙ্কারিকা একা, হ্যাঁ, 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 একটা হ্যাঁ। ওই দ্বিতীয় উপায়ুক্তা হুম, হুম, আসাঙ্কারিকা হুম। তাহলে সাসাঙ্কারিকা। 5টা চিত্ত আছে আর কি, পাঁচটা সাসাঙ্কারিকে চিত্তে কেন? দোমানাসা সাহাগাতা পাড়িগে সাম্পায়ুত্তা, হ্যাঁ, 5টা, সাসাঙ্কারিকা চিত্তাং, আসাঙ্কারিকা একটা, সাসাঙ্কারিকা চিত্ত, ইমানি দ্বৈপি পাড়িগে সাম্পায়ুত্তা চিত্তানি নামা। অর্থাৎ 5টা। টোটাল হচ্ছে 5টা চিত্ত। হ্যাঁ, 5টা চিত্ত। তাইলে আমরা এই বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে এখন প্রায় অনেকটা আমরা এগুলো বুঝতেছি। আপনারা কি আসলে এগুলো বুঝতেছেন নাকি এমনি বলতেছেন বা বানতে বলতেছে? এটা না এগুলো বোঝা বানতে, যাচ্ছে? এগুলা বোঝা যায়, বুঝি, কিন্তু বানতে আপনি যখন জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁ, চট করে প্রশ্ন কেন উত্তর করার দিতে সময় পারি না একটু জানি না। অসুবিধা হয়। এমনি কিন্তু এগুলা বুঝতেছি, ভালোই বুঝতেছি, কিন্তু উত্তর ওই জিজ্ঞাসা করলে তখন একটু হয়ে যায়, বিব্রত হয়ে যায়। ভান্তে আপনার তাহলে প্রশ্নটা একবার বলুন, এই 5টা প্রশ্নটা একবার বলুন। দীপাঞ্চা উইয়ানা চিত্তগুলো বলেন, দেখি উপেক্ষা কে বলবেন।
Upeka sahagata cakuyana. Upeka Upekka sahagata cakuyana tata sota uyana Gana gana uyana. uyana jibba uyana uyana. duka sahagata kaya Upeka uyana sahagata kaya uyana. Upeka sahagata বলেন দেখি সম্পদ ইচ্ছা শান্তি দেন 7টা 7টা না আমাদের দীপাঞ্চা উইয়ানা চিত্তাং দীপাঞ্চা হচ্ছে দি অত 2 পাঞ্চা 5 দীপাঞ্চা মানে 10টা চিত্ত একটা হচ্ছে আহেতুকা আকুসালা চিত্তাং আহেতুকা কুসালা চিত্তাং কুশল তো দুইটা অকুশল থেকে হ্যাঁ এখানে 5টা এখানে 5টা তো 10টা চিত্ত এটা বলেন 10টা 10টা বান্তে এগুলো হচ্ছে হ্যাঁ, বিপাক চিত্তের মধ্যে 5টা, আবার কুশলের বিপাকের মধ্যে অহেতুক চিত্ত অহেতুক চিত্তের মধ্যে অহেতুক হ্যাঁ চিত্তের বলেন মধ্যে 7, হ্যাঁ আর ওই অকুশলের 8। সরি বান্তা, হুম। আমি বলি দীপাঞ্চা মানে 10টা চিত্ত হচ্ছে যে অহেতুক চিত্তের দি মধ্যে দি দি হচ্ছে 2 পাঞ্চা হচ্ছে 5 তাহলে 2 গুণন 5 সমান 10 10। হ্যাঁ, তো এখানে কুশল আছে 5, আবার অকুশল আছে 5, টোটাল 10টা হুম অহেতুক চিত্ত। 10টা তো বান্তা আপনি বলে ফেলছেন তো, ওই যে উপেক্ষা সাহাগাতা চাকুইয়া আপনি চক্ষুয়ানা সোতাওয়া উপেক্ষাগতা ঘানা আপনারাও বলেন উয়ানা জিব্বে বলেন উয়ানা দুঃখ সাহাগাতা কায়া উয়ানা, এই 5টা একটু একটু হুম তো অকুশল। আর আর 5টা হচ্ছে যে তাও এরকম উপেক্ষা সাহাগাতা চাকুইয়ানা সোতাওয়ানা গানা উয়ানা জিব্বে উয়ানা সুখ সাহাগাতা কায়া উয়ানা চিত্তাং, এই হুম 5টা হচ্ছে যে অহেতুক কুশল। 7 এই 5 5 5 10 টোটাল দীপাঞ্চা চিত্তা দীপাঞ্চা উইয়ানা চিত্তা। হ্যাঁ, দীপাঞ্চা হ্যাঁ উয়ানা দীপাঞ্চা উইয়ানা চিত্তাং হ্যাঁ, সোমনসা দমনসা না এগুলা আলাদা। দীপাঞ্চা কোনটা হ্যাঁ ওটা দীপাঞ্চা হ্যাঁ এটা বলেন এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে তো দীপাঞ্চা উইয়ানা চিত্তা দেখি আর কে বলবেন দীপাঞ্চা উইয়ানা চিত্তা আর কে বলবেন বলেন কে এগুলোই বলতে বলবেন হবে। এই যেটা বললেন এখন ওটাই। উপেক্ষা হ্যাঁ বলেন স্বগত চক্ষু চক- উপেক্ষা স্বগত চক্ষু বিজ্ঞান উপেক্ষা স্বগত সত্য বিজ্ঞান উপেক্ষা স্বগত ঘ্রাণ বিজ্ঞান উপেক্ষা হ্যাঁ স্বগত জীব বিজ্ঞান আর দুঃখ স্বগত কায় বিজ্ঞান হুম তারপর সুখ সহগত সুখ স্বগত সুখ সহগত চক্ষু কি বিজ্ঞান কায়া উয়ানা কায় বিজ্ঞান না ও, আরেকবার হবে তো চক্ষু বিজ্ঞান সুখ স্বগত সত্য বিজ্ঞান সুখ স্বগত ঘ্রাণ বিজ্ঞান সুখ স্বগত জীব বিজ্ঞান সুখ স্বগত কায় বিজ্ঞান হুম আর কে 10টা বলবেন আর কে বলবেন বলেন এগুলো মুখস্থ হতে হবে তো এগুলো বারবার এখানে যে আপনাদেরকে ফুনো ফুনো বলাচ্ছি যে কেন এগুলো মুখস্থ হয়ে যাইতে হবে এগুলো মুখস্থ না হলে হবে না তো দেখি ইয়া বলেন উপশিকা উম উপশিকা গোপা বড়ুয়া বলেন এগুলোই বলবো তো বান্তে। হ্যাঁ বলেন দুয়ে পঞ্চ উইয়ানা পঞ্চ দিবিত চিত্ত 10। তো উপেক্ষা সহগতা চক্ষু উইয়ানা উপেক্ষা সহগতা ঘানা উইয়ানা উপেক্ষা সহগতা শ্রোতা উইয়ানা উপেক্ষা সহগতা জিহ্বা উইয়ানা উপেক্ষা সহগত দুঃখ সহগতা কায়া উইয়ানা। আবার উপেক্ষা এগুলো সুখ নেই, এটা এগুলো তো দুঃখ সহগত হলো না বান্তে। দুঃখ সাগরটা হচ্ছে যে কায়া উইয়ানা হ্যাঁ, সুকা সাহাগাতা কায়া সহগত হচ্ছে। উইয়ানা হ্যাঁ কুশলে হচ্ছে যে সুকা সাহাগাতা কায়া উইয়ানা হ্যাঁ, আর কুশলে হচ্ছে যে দুঃখ দুঃখ সাহাগাতা সহগত কায়া উইয়ানা। কায়া হ্যাঁ কায়া উইয়ানা তো হ্যাঁ বলেন বলেন দেখি সুখ সহগতটা বলবো।
উপেক্ষা সহগতা চক্ষু ইয়ানা, উপেক্ষা সহগতা ঘানা ইয়ানা, উপেক্ষা সহগতা শ্রোতা ইয়ানা, উপেক্ষা সহগতা জিহ্বা ইয়ানা, সুখ সহগতা কায়া ইয়ানা। হুম এই তো dipanca uyana panca dwara panca dwara দ্বারা জাতি জাতি বলা হয় এটাকে জাতি জাতি হচ্ছে যে একটা কি চিত্ত সেটা হচ্ছে যে জাতি এটা টাইপস বলা হয় অর্থাৎ এটা কি এটা হচ্ছে যে ফাইভ সেন্স ডোর অফ দ্য টেন্ডিং অফ কনসিয়াসনেস অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে ফাইভ সেন্স বলতে কি ফাইভ সেন্স বলতে চাক্ষু দ্বারা শ্রোতা দ্বারা গানা দ্বারা জিহ্বা দ্বারা কায়া দ্বারা এই জন্য আর কি জানা গেল পাঞ্চা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তাং অর্থাৎ এগুলোকে পঞ্চদার যেটা চিত্ত আছে সেই পাঁচটা বিষয়গুলোকে একসাথে এখানে আনা হয়েছে আর কি অর্থাৎ এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে হ্যাঁ তাইলে এই যে পাঁচটা চিত্ত আমরা যে দেখলাম আর কি সেই যেমন এখানে আছে চাক্ষু ইয়ানা প্রথম আর কি এটা চাক্ষু উইয়ানা যেমন আমরা এখানে চাক্ষু ইয়ানের দুইটা চিত্ত একটা হচ্ছে যে কুশলে আর একটা হচ্ছে যে কিউতায় অকুশল অকুশলে আর কি তাহলে চক্ষু চিত্ত সেটা একটা কুশল আই কনসিয়াসনেস আর একটা হচ্ছে যে অকুশল এই যে চক্ষু সেটা তাইলে কিভাবে উৎপত্তি হচ্ছে এবং এখানে কোন কোন চৈতসিক গুলো কাজ করতে যে অ্যাসোসিয়েশন অফ চেতসিক অ্যাসোসিয়েটেড বলতে এখানে কোন কোন চৈতসিক গুলো যেমন সেভেন ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল বলতে কি পাঁচু পাঁচা ওয়েদানা সাইয়া চেতনা একাগ্রতা জীবিতেন্দ্রিয়া মনাসিকারা কিন্তু এটার অনুভূতিটা কি ফিলিং ফিলিং হচ্ছে যে উপেক্ষা যেমন উপেক্ষা সাহাগাতা চাক্ষু ইয়ানাং উপেক্ষা উপেক্ষা সাহাগাতা চাক্ষু উইয়ানাং উপেক্ষা উপেক্ষা হচ্ছে যে এটা একটা বেদনা একটা ফিলিং ফিলিং হচ্ছে যে কি বেদনা অর্থাৎ উপেক্ষা সহগত তারপর এখানে হচ্ছে যে কি এটা কোথায় এটা কি চিত্ত এটা হচ্ছে রোটলেস কনসিয়াসনেস রোটলেস বলতে আহেতুকা অর্থাৎ এটা হেতু এটা হচ্ছে যে আহেতুকা চিত্তা বেস যেটাকে বলা হচ্ছে যে ওয়াত্তু ওয়াত্তু হচ্ছে যেটা কি চাক্ষু ওয়াত্তু অর্থাৎ আই বেস এটাকে দ্বারা দ্বারা হচ্ছে যে এটা কি চাক্ষু দ্বারা অর্থাৎ আই ডোর এটা আরাম মানা হচ্ছে যে কি আলম্বন বা অবজেক্ট যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে যে কি সেটা হচ্ছে ভিজিবল অবজেক্ট অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে রূপালম্বন সেই রূপালম্বনকে দেখে যে বুঝেন নাই হ্যাঁ এটা আর কিচ্ছা ফাংশন এটা হচ্ছে যে দাসানা পারে এটার কাজ কি এটা হচ্ছে সিং দেখা দেখবে যে শুধু চোখের কাজ এক একটার কাজ এক একটা যেমন চক্ষু অর্গান শুধু দেখে কর্ণ অর্গান শোনে নাসিক অর্গান ঘ্রাণ নেয় জিহ্বা অর্গান স্বাদ নেয় কায় অর্গান স্পর্শ করে এটা আর কি হ্যাঁ থানা বা ওয়ার্কিং প্লেস এটা কোথায় কাজ করে এটা হচ্ছে যে বিটুইন অফ দা পাঞ্চা দুয়াররা অর্থাৎ ফাইভ ডোর যে প্রতিনিয়ত হচ্ছে এটা এবং এটা হচ্ছে যে কি সাম্পাড়ি সান্না রিসিভিং এবং এগুলো রিসিভ করে এর পরবর্তীতে পুগালা 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 হচ্ছে যে পার্সন হ্যাঁ যেটাকে বলা হচ্ছে যে এখানে কোন কোন পুগলের মধ্যে এটা হয় যেমন এখানে টোটাল হচ্ছে যে 12 পুগালা যেটা মানে দ্বাদশ প্রকার পুতগল আছে সেই পুতগলের মধ্যে এটা হচ্ছে যে পুতু জানা হচ্ছে যে পৃথক জন পুতগল যেমন সেখানে কিরকম আছে আহেতুকা দুগাতি দুগাতি বলতে অহেতুক দুর্গতি তারপরে আহেতুকা সুগাতি অহেতুক সুগতি দিহেতুকা তিহেতুকা আরিয়া সুতাপাত্তি সাকিদাগামী নাগামী এটা হচ্ছে যে একটা মার্গ বেদে আর একটা ফল বেদে এরকম আর কি আর ভূমিটা হচ্ছে যে এটা তো ইয়াটা আর কি যেটাকে প্ল্যান বলা হয় ভূমি অর্থাৎ 31 লোক ভূমির মধ্যে এটা কোথায় কোথায় কাজ করে সেটা এখানে আছে তাইলে আমরা এই বিষয়ের মধ্যে যেটা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে যে অ্যাসোসিয়েটেড অফ দা চেতসিক অর্থাৎ এখানে কি কি চৈতসিক কাজ করে সেখানে চৈতসিক কাজ করা হচ্ছে যে আমাদের পাঁচু ওয়েদানা সাইয়া চেতনা একাগ্রতা জীবিতেন্দ্রিয়া এবং মানসিকারা তাহলে এটা কি বোঝা গেল হ্যাঁ বানতে এটা কে কে বুঝেন নাই বলেন দেখি না বানতে আমরা বুঝি নেই আর একটু পরিষ্কার করতে হবে কোনো কি প্রশ্ন আছে আরেকবার বলুন বানতে আরেকবার বলুন তো হবে এই তো আমরা এটা হচ্ছে যে হ্যাঁ বলেন বর্তমান দীপাঞ্চা মানে এই যে
পাঁচ পাঁচ মানে অহেতুক চিত্তের অকুশল এবং কুশল এই দ্বীপাঞ্চা মানে এই 10টা হ্যাঁ এগুলাকে আবার উপেক্ষা সাহাগাতা পাঞ্চা দুয়ারা জানা চিত্তা। হ্যাঁ, উপেক্ষাটা হচ্ছে যে এক্ষেত্রে ফিলিং অর্থাৎ বেদনা, এটা আর কি। উপেক্ষাটা এক্ষেত্রে বেদনা, ওই চিত্রটা কোন কোন বেদনা নিয়ে উঠতেছে, এটা উপেক্ষা বেদনা নিয়ে উঠতেছে যে। হ্যাঁ অর্থাৎ যেমন আমরা যখন ভাবনার শিক্ষাটা দিই, সেখানে হয় কি, দেখা মাত্র উপেক্ষা, শোনা মাত্র উপেক্ষা, ঘ্রাণ নেওয়া মাত্র উপেক্ষা, তারপরে কি আছে, আপনি স্বাদ নেওয়া মাত্র উপেক্ষা। কিন্তু শরীরের মধ্যে উপেক্ষা হয় না, শরীরের মধ্যে হচ্ছে দুইটা, কোনটা কোনটা হয়, দুঃখ সাহাগাতা কায়া উইয়ানা, সুখ সাহাগাতা কায়া উইয়ানা। এখানে উপেক্ষা হয় না, শরীরে যেটা বডি কনসিয়াসনেস, সেখানে হয় কি, সেটা হচ্ছে যে শরীর হয়তো স্পর্শের মাধ্যমে সেটা হয়তো সুখ সহগত নাইলে দুঃখ সহগত, কিন্তু চোখের মধ্যে দেখা মাত্র উপেক্ষা, শোনা মাত্র উপেক্ষা, ঘ্রাণ নেওয়া মাত্র উপেক্ষা, স্বাদ নেওয়া মাত্র উপেক্ষা, এটা হচ্ছে উপেক্ষা। আর মনের মধ্যে সেটা হচ্ছে যে কি, দোমানাসা, দোমানাসা, সোমানাসা, উপেক্ষা। মনের মধ্যে 3টা হয়, কিন্তু বডির মধ্যে 2টা। আশা করি বুঝা গেল। বান্তে। বুঝছে সবাই, কি বুঝছে? হ্যাঁ ভান্তে বুঝেছি এবার। হুম। 3টা বুঝতে পারিনি, 3টা কি করে? তো তাই আপনি মনের বললেন মধ্যে 3টা দেহ, কোনটা 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 বলেন। ওই লাস্টে যে বললেন মানে ঘানা উইয়ানা ওগুলোর মধ্যে যেগুলো বডির মধ্যে, যেমন চক্ষু উইয়ানা, ঘানা উইয়ানা, বডির ওগুলো মধ্যে 2টা হয়, যেমন আমরা এখানে বডির মধ্যে কি বললাম, কায়া কায়া সাহাগাতা, সুকা সাহাগাতা কায়া উইয়ানাং, দুঃখ সাহাগাতা কায়া উইয়ানাং। অর্থাৎ আমাদের যে বডির মধ্যে 2টা বেদনা হয়, একটা সুখ সহগত কায় বিজ্ঞান আর একটা দুঃখ সহগত কায় দুঃখ বিজ্ঞান। স্বগত মনের মধ্যে কায় 3টা, মনের মধ্যে 3টা। আর চোখের মধ্যে কি হয়, দেখা মাত্র সেটা উপেক্ষা, আপনি দেখার সাথে সাথে উপেক্ষা, এরপর একটা সুখ বেদনা দুঃখ বেদনাতে যাচ্ছে যে, বা সমনিষ্ঠ বেদনা বা দোর্মনিষ্ঠ বেদনা, ওটা পরের বিষয়, কিন্তু দেখা মাত্র উপেক্ষা। এজন্য বলা হচ্ছে যে উপেক্ষা সাহাগাতা চাক্ষু ইয়ানাং, তাতা সোতা উইয়ানাং, গানা উইয়ানাং, জিহ্বা উইয়ানাং, হ্যাঁ 4টা হলো। দুঃখ সাহাগাতা কায়া উইয়ানাং, দুঃখ সাহাগাতা কায়া উইয়ানাং, সুখ সাহাগাতা কায়া উইয়ানাং। হ্যাঁ বলেন। 4টা বলছেন তো তাহলে। তো আপনি কোথায় বললেন 7টা? মনের মধ্যে 3টা উইয়ানা, তো হ্যাঁ, সেটা জিজ্ঞেস করছি 3টা উইয়ানা কিভাবে মনে? একটা চাক্ষু উইয়ানা, একটা মনের মধ্যে সমনিষ্ঠ বেদনা জাগে। সমনিষ্ঠ মানে কি, কিছুক্ষণ যাবত আনন্দ। আচ্ছা দোর্মনিষ্ঠ বলতে কি, পরপর কিছুক্ষণ দুঃখ। উপেক্ষা বলতে কি, সুখ না দুঃখ না, চিত্তটা উপেক্ষাতে থাকে, আচ্ছা এটা আর আচ্ছা কি। আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে বলতে বুঝেছি। হুম। তারপরে আর কি কোনো কিছু জানার আছে? আমরা তাইলে এখান থেকে যাচ্ছি। ঠিক আছে বলতে। ঠিক আছে, তাইলে যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে কি, হ্যাঁ এটা তাহলে দ্বীপাঞ্চা উইয়ানা, দ্বীপাঞ্চা উইয়ানা, সেখানে হচ্ছে যে আমাদের চৈতসিক হচ্ছে যে 7টা, অর্থাৎ 7টা চৈতসিকে 10টাতে কি করতেছে, 10টা চিত্তের মধ্যে 7টা চৈতসিকেই কাজ করে। কাজ অর্থাৎ করছি। 7টা চৈতসিকের মাধ্যমে ওই চিত্তটা জাগে আর কি, ওই চিত্তটা উপকার করে। হুম। এর পরবর্তীতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে সাম্পাড়ি সান্না সিত্তা। সাম্পাড়ি সান্না, সাম্পাড়ি সান্না বলতে কি, এটা হচ্ছে যে সেখানে 2টা চিত্ত আছে, একটা হচ্ছে যে আপনার উপেক্ষা সহগত, আর একটা হচ্ছে যে সমনিষ্ঠ সহগত। এরকম চিত্ত। তো সাম্পাড়ি সান্নার যে চিত্তটা আছে, 2টা চিত্ত, সে তার মধ্যে কি কি হয়, তার সেখানে কি কি চৈতসিক গুলো লাভ করা যায়, আমরা এটা দেখবো সাম্পাদিসান্নার মধ্যে। প্রথম হচ্ছে যে আপনার সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক, এগুলো তো সব চিত্তের ক্ষেত্রে থাকে। তারপরে এটা হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে যে বিতর্ক, তারপরে হচ্ছে যে বিচার, তারপরে বিচার, হচ্ছে যে আধিমুখ্য, আধিমুখ্য। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে রিসিভিং কনসিয়াসনেস বলা হয় আর কি এটাকে। এই রিসিভিং কনসিয়াসনেস এর মধ্যে তাহলে কোনটা কোনটা গেল, একটা গেল যে সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক। তো সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক কয়টা, 7টা।
তাহলে এখানে 7টা। 7টার পরে আপনার উইতাক্কা একটা, উইচারা, তারপরে হচ্ছে যে আরেকটা হচ্ছে যে আধি মুক্কা। তাইলে এটা সহ 7টার সাথে যদি আরো 3টে যোগ হয় কত হলো? তাহলে 10টা। হ্যাঁ 10টা। এই 10টা হচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে যে সাম্পাটিসান্না। আর হচ্ছে যে উপেক্ষা সাহাগাতা শান্তিরানা। একটা হচ্ছে উপেক্ষা সাহাগাতা শান্তিরানা চিত্ত, আরেকটা হচ্ছে যে সোমানাস্যা সাহাগাতা শান্তিরানা চিত্তা। একটা হচ্ছে উপেক্ষা সহগত, আরেকটা হচ্ছে যে সমনিষ্ঠ সহগত চিত্ত আছে। এই চিত্তের মধ্যেও যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে 10টা হয়। কিভাবে? যেমন ইউনিভার্সাল চৈতসিক, যেগুলোকে সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক বলে, সেরকম আছে 7টা। তারপরে উইতাক্কা, উচারা, আধিমুক্কা, এরকম আছে কয়টা? এরকম আছে 3টা। তাহলে 3টা হলে টোটাল হচ্ছে 10টা। তারপর আর একটা হচ্ছে যে সোমানাসা সাম্পাডিসানা, সোমানাসা সাহাগাতা শান্তিরানা চিত্তা, এরকম একটা চিত্ত আছে। এই চিত্তের মধ্যে কি হচ্ছে, যেহেতু এটা আনন্দ মনে, সেজন্য সেখানে প্রীতি একটা যোগ হয়েছে। ওগুলো তো আছেই, আবার একটা কি যোগ হলো? প্রীতি চৈতসিক। হ্যাঁ, যেহেতু সমনিষ্ঠ সহগত। আর পাঞ্চা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তা, এই পাঞ্চা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তাটা আমরা এখান থেকে একটু দেখি। এখানে আছে, এটা হচ্ছে যে পাঞ্চা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তা। পাঞ্চা পাঞ্চা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তা। এই পাঞ্চা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তা এটা কি চিত্ত বলেন তো? ক্রিয়া চিত্ত। হ্যাঁ, অহেতুক ক্রিয়া চিত্ত। হ্যাঁ। অহেতুক ক্রিয়া চিত্ত, কিন্তু এটা কামবচর। এই ক্রিয়া চিত্তটা কামবচর, সেজন্য এটা হচ্ছে যে ক্রিয়া চিত্ত, এবং এটা কামবচর আর কি। তারপরে এই চিত্তটা কি কি চৈতসিকের সাথে কাজ করতেছে? এটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সাল চৈতসিক যেগুলো আছে চেতাসিক, সেখানে 7টা, আর সাথে পার্টিকুলার চৈতসিক সেখানে আছে 3টা। তাহলে 10টা চৈতসিক কি কি আছে? উইতাক্কা, উইচারা, আধিমুক্কা। কিন্তু এই চিত্তেরটাও হচ্ছে যে বেদনা সহগত উপেক্ষা, অর্থাৎ উপেক্ষা সাহাগাতা পাঞ্চা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তা। হ্যালো, হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, উপেক্ষা সাহাগাতা পাঞ্চা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তা। কিন্তু এই যে উপেক্ষা সাহাগাতা পাঞ্চা দ্বারা আওয়াজ জানা চিত্তা, এটা হচ্ছে যে হার্ট বেস, অর্থাৎ এটা হৃদয়ের মধ্যে উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ হৃদ বস্তুতে উৎপত্তি হয়। এটা হাদায়া ওয়াত্তু বলে আর কি। কিন্তু এই চিত্তটা যদিও বা হৃদ বস্তুতে উৎপত্তি হলে এটা কি করে, এটা ধার হচ্ছে যে কয়টা? 5টা। কি কি ধার? এটা হচ্ছে যে চাক্ষু দ্বারা, শ্রোতা দ্বারা, গানা দ্বারা, জিহ্বা দ্বারা, এবং আরেকটা হচ্ছে যে কায়া দ্বারা। কায়া মানে শরীর, জিহ্বা হ্যাঁ, মানে অর্থাৎ বডি আর কি, বডি ডোর এরকম আর কি। আর এটার ফাংশন যেটা আছে কিচ্ছা, সেটা হচ্ছে যে বিশেষ করে কি, এটা হচ্ছে যে কি আওয়াজ জানা। আওয়াজ জানা বলতে কি, এটা ওই যে আমাদের চক্ষুদ্বার, কর্ণদ্বার, নাসিকাদ্বার, জিহ্বাদ্বার, কায়োদ্বার, যে কোনো একটি দ্বারের মধ্যে দিয়ে এই চিত্রটা কি হয় অভিমুখে, সেই অভিমুখেই কি করে, কাজ করে আর কি। এই চিত্রটা সেভাবেই কি করে, জাগে, এবং সেভাবেই কাজ করতে সে ভালোবাসে। আরাম মানা বলতে এখানে ফার্স্টে আরাম মানা। ওই 2 নম্বর ওটা কি আছে? অ্যাসোসিয়েট চৈতসিক, অ্যাসোসিয়েটেড চেতাসিকাং, অর্থাৎ চৈতসিক আর কি। হ্যাঁ, অর্থাৎ এখানে মানে কয়টা চৈতসিক, এখানে কয়টা চৈতসিক কাজ করতেছে? এখানে 10টা চৈতসিক কাজ করে। 7টা ইউনিভার্সাল আর 3টে প্র্যাকটিক্যাল, 3টা হচ্ছে পার্টিকুলার। এগুলো আর কি, অর্থাৎ প্রকীর্ণ চৈতসিক। এটা প্রকীর্ণ চৈতসিক। এটা হ্যাঁ, উইতাক্কা, উইচারা, আধিমুক্কা, আদিমুখা, হ্যাঁ বীজা, তৃতীয় ছন্দা। হ্যাঁ, না প্রীতি চান্দা এগুলো তো এখানে কাজ করবে না, যেহেতু এটা কি, এটা যেহেতু উপেক্ষা, ওখানে ওখানে প্রীতি কাজ করতে পারে না। উপেক্ষার মধ্যে প্রীতি কেন কাজ করবে? উইচারা আর বিতর্ক, বিচার, অধিমুখ, 3টে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তাইলে তো আমরা এটা বুঝতে পারলাম। এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে কি, সেটা হচ্ছে যে এরপরে কি আছে, মান্য দ্বারা, মান্য দ্বারা আওয়াজ জানা কি চিত্তা, মান্য দ্বারা
Menudwara menudwara maindur. Menudwara awajana citta. Menudwara awajana citta এটা হচ্ছে যে উপেক্ষা সাহাগাতা menudwara awajana citta. এটাও হচ্ছে যে কামবচর ক্রিয় চিত্ত, কিন্তু এটা কোন কোন চৈতসিকের সাথে কাজ করতেছে, এটা হচ্ছে যে যেহেতু এটা মনোধারের মধ্যে কাজ করতেছে, এখানে তো ইউনিভার্সাল চৈতসিক আছে 7টা, পার্টিকুলার চৈতসিক আছে 4টা। কেমন কোনটা কোনটা? উইতাক্কা, উইচারা, আদিমুক্কা, উরিয়া। উরিয়া বলতে কি? এটা এটা বীর্য প্রধান, যেহেতু এটা মনোধারে কাজ করে। সেজন্য এখানে বীর্য চৈতসিকটা কি করতেছে? কাজ করতেছে আর কি। কিন্তু এটার বেদনাটা হচ্ছে যে ঠিক এটা উপেক্ষা সহগত বেদনা, এবং এটা হচ্ছে যে বিশেষ করে হার্ট বেস, এটা হৃদ বস্তুতেই কি হয় এই চিত্রটা কাজ করে। এবং এটা হচ্ছে দোয়ারা, এটা 6টি দোয়ারা। কি কি দোয়ারা? চাক্ষু দোয়ারা, শ্রোতা দোয়ারা, গানা দোয়ারা, জিহ্বা দোয়ারা, কায়া দোয়ারা এবং মানু দোয়ারা, অর্থাৎ মনু দরজা আর কি। মনোদরজা মনু দোয়ারা। আর এটা হচ্ছে যে সব কি এর সাথে? আরাম্মানা। আরাম্মানা বলতে আলম্বন বলা হয় এগুলাকে। বৌদ্ধের ভাষায়, আমাদের ভাষায় বিষয় বলা হয় আর কি, বিষয়। অর্থাৎ এটা কিরকম? এটা যেমন ভিসিবল অবজেক্ট বলে। ভিসিবল অবজেক্ট মানে দৃশ্যমান বস্তু, যেটাকে রূপালম্বন বলা হয় আর কি। এরপর হচ্ছে যে সাউন্ড, যেটা শব্দ বলা হয়। স্মেল, যেটা গন্ধ। টেস্ট, যেটা স্বাদ। যেটাকে বলা হয় যে ট্যানজিবল অবজেক্ট। হ্যাঁ। তারপর আরেকটা হচ্ছে যে আপনার যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে কি? ধাম্মা। হ্যাঁ, বান্দে প্লিজ এটা আর একটু বলেন, এটাতে কয়টা চৈতসিক থাকবে? এই যে মানদওয়ারা জানা। 11টা চৈতসিক। আচ্ছা, ওই উইতাকা, উচ্চারা, আদিমুক্কা এবং উড়িয়া। উরিয়া, হ্যাঁ। উইতাক্কা, উচারা, আদিমুক্কা, উরিয়া। ঠিক আছে। কিন্তু এটা সব মনোদ্বারা, যেহেতু এটা 6টি আলম্বন। আলম্বনটা 6টা। কিরকম? যেমন প্রশ্ন আসতে পারে, বানতে এটা কি রূপ আলম্বন কিভাবে দেখে, বা শব্দ আলম্বন কিভাবে দেখে? হ্যাঁ, আপনি এখন উইরিয়া মানে কি? উইরিয়াটা বীর্য, বীর্য, বীর্য বীর্য। চৈতসিক। উরিয়া মানে সাম্মা ওয়ামো। সাম্মা ওয়ামো একটা আমরা পড়ি নাই? সম্যক ব্যায়াম। হ্যাঁ, সম্যক ব্যায়াম। সম্যক ব্যায়ামটা হচ্ছে যে বীর্য চৈতসিক। আচ্ছা আচ্ছা। কয়টি এখন আলম্বনে থাকবে? হ্যাঁ, 6টি আলম্বনের মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে যে বানতে রূপালম্বন কিভাবে কাজ করতেছে এখানে। হ্যাঁ, রূপালম্বনটা হচ্ছে যে আপনি যে আগে দেখছেন, কিন্তু যখন ভাবনায় বসবেন সেটা মনের মধ্যে জাগবে। এটাই হচ্ছে যে সে ভিসিবল অবজেক্ট গুলোকে দেখে। তারপরে শব্দ আলম্বন, গন্ধ আলম্বন, রস আলম্বন, স্পর্শ আলম্বন, ধর্ম আলম্বন। ধর্ম আলম্বন তো 6টা আছে। ধর্মালম্বন 6টা। একদিন ধর্মালম্বন নিয়ে দেখানো করবো, এটা পরে। এখানে তো আসলে এত বিষয়, বৃহৎ বিষয় আলোচনা করার প্রেক্ষাপট না, যেটা এটা স্তর ভেদে আলোচনা করতে হয়। ধর্মালম্বন তো কি কি আছে? ধর্মালম্বন হচ্ছে যে প্রথমে হচ্ছে যে চিত্ত, দ্বিতীয় হচ্ছে যে চৈতসিক, তৃতীয় হচ্ছে যে সাদা 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 রূপা, সুকুমা রূপা, আরেকটা হচ্ছে যে কি নিব্বানা, আরেকটা হচ্ছে যে পাইয়াত্তি। তাইলে বোঝা গেল? সাদা রূপ মানে এটা কি ধরনের শব্দ? বুঝি নাই? বান্দে চিত্ত চৈতসিক, ওই যে সাদা রূপা না কি জানি একটা উচ্চারণ। সাদা পাসাদা 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 রূপ মানে প্রসাদ রূপ। প্রসাদ, প্রসাদ। আচ্ছা ঠিক আছে, প্রসাদ। তালিটা হচ্ছে যে পাসাদা। আচ্ছা, বান্দে আমার মনে হয় এগুলো একটু মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। আমরা কি আর আগাবো নাকি নাকি এখানে রাখবো? আজকে অনেক টাইম হয়ে গেছে, এখানেই রাখুন। হম টাইমটা বেশি হয়ে গেছে। আরেকটা আছে, হাসি তো পাদাটা পর্যন্ত শেষ করি, যেহেতু ক্রিয়াচিত্ত শেষ করতেছি। হাসি তো পাদা। হ্যাঁ, হাসি তো পাদাটা শেষ করে দিই। এই হাসি তো পাদা।
Hasitupada. Receiving consciousness, Jawana, Domanasa, Kusala, Lokatara. হ্যাঁ, হাসিতুপাদা, এটা হচ্ছে যে সোমানাসা, সাহাগাতা, হাসিতুপাদা চিত্তা। এটা হচ্ছে যে ক্রিয়া চিত্ত, কামবচর, সেন্সপিয়ার। এটাকে বলা হচ্ছে যে সেন্সপিয়ার চিত্ত। সেন্সপিয়ার বলতে এখানে কামবচর চিত্ত আর কি, কিন্তু এটা হচ্ছে যে সোমানাসা, স্মেল প্রডিউসিং কনসিয়াসনেস এটাকে বলা হয়। এটা 12 চেতাসিকাং, অর্থাৎ 12টি চৈতসিক এখানে কাজ করে। কোনটা কোনটা চৈতসিক কাজ করে? প্রথম হচ্ছে যে যেটা সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক 7টা, যেমন কি কি বলুন? পাসা, ওয়েদানা, সাইন্যা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয়া, মানসিকারা। তাহলে আমরা 7টা পেলাম। এবং পার্টিকুলার চৈতসিকের মধ্যে সেখানে কি কি কাজ করে? সেখানে শুধু ছন্দ ব্যতীত এখানে আর 5টাই উৎপত্তি হয়, ছন্দটা থাকে না আর কি। অর্থাৎ ছন্দটা বলতে কি, এটা তো কোন রকম কিছু পাওয়ার জন্য হাসতেছে না। যারা অরহৎ, যারা মার্গলাভী, যারা ফললাভী, যারা পশ্চাৎ বুদ্ধ, যারা সৌম্য সম্বুদ্ধ, এটা কোনো কিছু প্রাপ্তির জন্য তারা যেহেতু হাসি আসে না, সেহেতু সেখানে ছন্দ নেই, ছন্দটা নেই। এখানে আর 5টা আছে। কি কি আছে? উইতাক্কা, উচারা, আদিমুখ, প্রীতি, প্রীতি, আরেকটা হচ্ছে যে আরেকটা হচ্ছে যে উরিয়া। হ্যাঁ, এই 5টাই কি করে? সেখানে থাকে। অর্থাৎ ছন্দটা কি করে? থাকে না। কিন্তু এটা হচ্ছে যে কি, ওয়েদানাটা হচ্ছে যে প্লেসেন্ট প্লেসেন্ট ফিলিং বলা হয় এটাকে। অর্থাৎ এটা সোমানাসা, অর্থাৎ আনন্দ মনে, আনন্দ, সমনুষ্য স্বগত বেদনা। এটা হচ্ছে যে চিত্তটা হচ্ছে অহেতুক চিত্ত, এবং এটা হচ্ছে যে হার্ট বেস, অর্থাৎ হাত দিয়ে ওয়াত হয়, এবং এটা সব দ্বারা দিয়ে হয়। চাক্ষু দ্বারা, শ্রোতা দ্বারা, গানা দ্বারা, জিহ্বা দ্বারা, কায়া দ্বারা, মনো দ্বারা, আমরা যেটাই বলি না কেন, কিন্তু অবজেক্ট গুলো কি হয় সেভাবে কাজ করে আর কি। এবং আরেকটা হচ্ছে যে কি, এটা হচ্ছে যে বিশেষ করে কখন কাজ করে? এটা হচ্ছে যে এই তো এখানে এটা জাওয়ানা বলতে কি, জবন। আচ্ছা, জবনটা কি বলেন তো একটু? অনেকবার জবনের কথা বলছি, দেখি জবনটা একটু বলেন তো, কে বলবেন? এটা ভবাঙ্গ চিত্তের অবস্থান। না, বলেন দেখি কে বলতে পারেন, জবনটা একটু জানবো আজকে। চিত্তবৃত্তি জবন কখন হয়? বলেছিলেন, ভুলে গেছি। এটা ভবাঙ্গ, অতীত জবনটা ভবাঙ্গ, কখন? তারপরে ভবাঙ্গ, এভাবে। এটা হচ্ছে যে চিত্তবৃত্তির মধ্যে এটাকে বলা হচ্ছে যে, আমি বলি সেটা হচ্ছে যে অতীত ভবাঙ্গ, ভবাঙ্গ চলন, ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ, পঞ্চদার বর্তন, চক্ষু বিজ্ঞান, সম্প্রতিচ্ছন্ন, সন্তিরণ, বুত্তাপানা। এই এতগুলো স্টেপ শেষ করার পরেই জবনে আসে। যে এই জবনটা হচ্ছে যে কর্মের হেতু, অর্থাৎ কর্মটা সৃষ্টি হয় যে জবনে এসে। এটা অভিধর্মের কথা। হ্যাঁ, অভিধর্মের মধ্যে হচ্ছে যে জবনের মধ্যে কর্ম হয়। যে ইতিপূর্বে আপনার কোনো কর্ম হয় নাই। কোনটা? কখন? অতীত ভবাঙ্গ চলন, ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ, পঞ্চদার বর্তন, চক্ষু বিজ্ঞান, সম্প্রতিচ্ছন্ন, সন্তিরণ, বুত্তাপানা, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনার কোন রকমের এইটুকু সময়টা আপনার কোন রকমের কর্ম হয় না। যখনই জবনে পড়ছে তখনই আপনার কর্মটা হয়ে গেছে, অর্থাৎ কাজটা হয়ে গেছে। এরপরে তদালম্বন বলতে কি, অর্থাৎ জবনটা হচ্ছে যে, যদি বলা হচ্ছে যে বাতি, জবন যদি বাতি হয়, তদালম্বন হচ্ছে যে বাতি নিভে গেছে কিন্তু এখনো মানে কি, লাইটটা এখনো আলো ছড়াচ্ছে, একটু একটু আলো ছড়াচ্ছে, এটা হচ্ছে তদালম্বন। অর্থাৎ খাবার খেয়েছেন, খাবার খাওয়ার পরে এটা গলৎকরণ হয়ে গেছে, পেটে চলে গেছে, কিন্তু জিহ্বার মধ্যে এখনো মিষ্টি স্বাদটা লেগে আছে, এটা হচ্ছে তদালম্বন। এরপরে ভবাঙ্গ। আবার ভবাঙ্গ বলতে কি, এটা অবচেতনে চলে গেছে।
মিলিয়ে গেছে। তাহলে কি বোঝা গেল? মোটামুটি বুঝছি বানতে। কোথায় বুঝেন নাই বলেন? মোটামুটি কেন হবে? সব বুঝতে হবে। কোন জায়গায় বুঝেন নাই সেটা বলেন। বানতে এটা বুঝছি, ওই যে একদম সিরিয়াল ভাবে আপনি বলছেন যে লিখিও রাখছি, যেটা অতীত ভবাঙ্গ, ভবাঙ্গ চলন, তারপরে আমার এমনি সিরিয়ালে আছি কিন্তু মুখস্থ সরাসরি বলতে পারতেছি না। তারপরে এরকম করতে করতে ওই যে সম্প্রতি সাম্পাটিচান চিত্ত, তারপরে শান্তিরণ চিত্ত, তারপরে আরেকটা হচ্ছে যে ওয়াত্তাপানা, এরপরে এটা বুত্তা পানা, বুত্তা পানা। বুত্তাপানা, তারপর এটাকে আমরা আগে কি পরিষ্কার করি নাই? হ্যাঁ করছেন করেছেন বলতে বানতে, ভুল- করছেন লেখা তো রয়েছে কিন্তু মনে পড়ছে না। করছেন বানতে, কিন্তু এটা মুখস্থ বলতে পারতেছি আসতেছে না। না এরকম? হ্যাঁ মনে আসছে না। মনে তো আসতে হ্যাঁ। হবে। আমরা তাইলে এটা একটু ক্লিয়ার করে দিই আজকে, কি বলেন? হ্যাঁ, একটু বললে এটা স্মরণ হয়ে যাবে। একবার বলছেন তো আরেকবার মানে বললেই হয়ে যাবে। এটা এটা হচ্ছে যে মোটামুটি তাদারাম্মানা, এটা হচ্ছে যে যবনের পরে হয় যে তাদারাম্মানা বিষয়টা কি? তদালম্বন। এটা তদাল- অভিধর্মের সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে যবন আর তদালম্বন, এগুলো খুব জটিল বিষয়। সরি, একটু ঠান্ডা লাগছে। তাইলে সেটা বলি। আর তদালম্বন কি যদি প্রশ্ন করা হয়, তদালম্বন কি বলেন তো? কে বলবেন? অনিতা বড়ুয়া বলেন। ও বানতে মনে নাই। তদালম্বন, তদালম্বন আমি তো বলতে পারতেছি না। এমনি ওই যে জিনিসটা লিখছি তদালম্বনটা এগুলো। হচ্ছে যে, আমি বলি আপনারা নোট করেন, এটা নোট করতে হবে, কেননা এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এগুলো নোট করতে হবে। তদালম্বন হচ্ছে যে 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 বিপাক চিত্ত, এগুলো সব বিপাক চিত্ত যবনের পর উৎপন্ন হয়ে সেই একই আলম্বনকে ধারণ করে, তাকে তদালম্বন বলা হয়। তাদা তাদা শব্দের অর্থ হচ্ছে সেই, আরাম্মান্না হচ্ছে যে আলম্বন বা বিষয়, অর্থাৎ সেই বিষয়কে ধারণকারী চিত্ত। কোন বিষয়? মিষ্টি যে খেয়েছেন আগে, মিষ্টির স্বাদটা এখনো ধরে আছেন, সেটা হচ্ছে তদালম্বন। তাহলে কি বোঝা গেল? তো তদালম্বনের কাজটা কি? যবনের পরে আলম্বনকে সংক্ষিপ্ত ভাবে ধরে রাখে, যবনের প্রভাবকে নরম ভাবে সমাপ্ত করে, এটা হচ্ছে তদালম্বনের কাজ। যেমন একটা যদি উপমা দিই, যেমন সুস্বাদু খাবারের উপমা, যেমন খাবার খাওয়ার সময়, যেমন খাবার খাচ্ছেন, কি খাচ্ছেন? বা চৈত্র মাস না বৈশাখ মাস আম পাকে যে কখন, তো বলে গেলাম। আম কখন জ্যৈষ্ঠ পাকে? বৈশাখ হ্যাঁ, জ্যৈষ্ঠ মাসে। জ্যৈষ্ঠ, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ 2 মাসে পাকে। কখনো হ্যাঁ। বৈশাখে হয়, কখনো জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়। তাহলে আপনি তো আমটা খেয়ে খাচ্ছেন যে এটা হচ্ছে যে যবন, কিন্তু খাওয়ার পরে জিহ্বাতে যে স্বাদটা কিছুক্ষণ যাবত থাকে, এটা হচ্ছে তদালম্বন। অর্থাৎ খাবার নেই, আমটা আচ্ছা, জিহ্বার মধ্যে নেই, মানে মুখের মধ্যে নেই, কিন্তু স্বাদটা এখনো লেগে আছে, হাতটা আছে, ওটাকেই তদালম্বন। ওটা হচ্ছে তদালম্বন। কিন্তু যখনই খাচ্ছেন তখনই কিন্তু যবন হচ্ছে। বা এটা আরেকটা যদি উপমা দিই, বলা হচ্ছে যে একটি নদীতে বড় ঢেউ উঠলো, বড় ঢেউ হচ্ছে যবন, কিন্তু ঢেউ থেমে যাওয়ার পরে কিছুক্ষণ পর্যন্ত যে কম্পন কাফে, এটা হচ্ছে তদালম্বন। অর্থাৎ ক্রিয়া শেষ কিন্তু প্রতিধ্বনি এখনো রয়ে গেছে। तुमने खा लिया? अनिश ने खा लिया? বুঝা গেল? হ্যাঁ, হ্যাঁ গোপা। বানতে, ঠিক আছে বানতে। ওই যে নোটক পাওয়া গেছে, थोड़ा সেটা सा হচ্ছে चावल যে रखना मेरे लिए, मैं साथ অতীত भी रख। ভবাঙ্গ, ভবাঙ্গ চলন গোপা যেটা মিউট কম্পন, করো। তারপরে ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ যেটা দিদি কম্পন আপনারও বন্ধ অনেক হয়ে আওয়াজ যাবে, আসে। তারপরে পঞ্চদ্বারাবর্তন, চক্ষু কর্ণ মানে যে কোনো একটা ক্রিয়া, একটা চক্ষু কর্ণ নাসিকা মানে যে কোনো একটা আহ ক্রিয়াচিত্ত দিয়ে এটা মানে স্পর্শ করে। তারপরে হ্যাঁ, পঞ্চবিজ্ঞান, পঞ্চবিজ্ঞানের দ্বারাই এটা রিয়েলাইজ করে। তারপরে সম্প্রতিচন যেটা গ্রহণ করে, মানে শব্দ হোক অথবা দৃশ্য হোক, এটা গ্রহণ করছি, গ্রহণ করার পরে সন্তিরণ চিত্ত দিয়ে বিচার করা হয়। তারপরে যেটা ওয়াত্তাপানা বা ব্যবস্থাপন রিসিভিং চিত্ত, আর কি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। তারপর ওই উয়াত্তাপানা
অথবা ব্যবস্থাপন চিত্ত, এটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছে অলরেডি, নিয়ে হুম হুম তারপরে হুম হুম হুম। এবার জবনে চলে যাচ্ছে। জবনে সেটা একদম কি হবে, একটা বীজ বা হেতু হয়ে গেল। হ্যাঁ, হেতু হয়ে গেছে, এটা জবন, 7টা জবন চিত্ত আছে। 7টা আছে, 7টা জবন। এগুলো এগুলো জবন চিত্রগুলো অনেক ক্ষেত্রে 5টা হয়, অনেক ক্ষেত্রে 7টা হয়, অনেক ক্ষেত্রে 3টা হয়। এগুলো দুর্বল হলে 3টা, হ্যাঁ, সবল হলে 7টা হয়। যে এগুলো অন্য ব্যাখ্যা আছে হ্যাঁ, এগুলো। তারপরে এরপরে গিয়ে তদালম্বন, মানে এই 1 এবং 2 তদালম্বন চিত্ত দুইটা, ওইখানে যাই এগুলো তদালম্বন 2 খন হয়। যে তদালম্বন চিত্ত আছে যে 11টা, কিন্তু তদালম্বন হয় যে 2 খন, চিত্ত হচ্ছে 11টা। আচ্ছা, তদালম্বন চিত্ত কি? তদালম্বন চিত্ত হচ্ছে যে আপনার কোনটা কোনটা, এটা হচ্ছে যে শোভন, কুশল, শোভন, বিপাক চিত্ত, শোভন, কামবছর, বিপাক চিত্ত 8টা, প্লাস সম্প্রতি চন্দ্র চিত্ত 3টা, টোটাল 11টা। নোট করে রাখেন, এগুলো পাবেন না, এগুলো নোট করে রাখবেন, যখন বলা হয় তখন নোট করে রাখবেন। এটা এই 11টা হচ্ছে যে তদালম্বন চিত্ত। 11টা আবার বানতে একটু 11টা। কামবছর, শোভন, বিপাক চিত্ত হচ্ছে 8টা, আর 8টা। সম্প্রতি চন্দ্র চিত্ত হচ্ছে 3টা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এভাবেই মূলত তদালম্বনটা বিশেষ করে কি হয় হচ্ছে, অর্থাৎ যবনের অবশিষ্ট শক্তি সরাসরি ভবাঙ্গকে স্পর্শ করে, আলাদা তদালম্বন চিত্ত উৎপন্ন হয় না আর কি। অর্থাৎ ঢেউ শেষ হয়ে গেলেও সরাসরি শান্ত জলে মিশিয়ে যাওয়া, এটা হচ্ছে যে মূলত তদালম্বন। ঠিক আছে, বানতে। তাইলে কি আমরা আর আগাবো? আমাদের কিন্তু ইয়াটো, আমার আসলে মানে কি বলবো, আমার ইয়াটো হয়ে গেছে আজকে। ওই যে আমার ইয়া আর কি, মোবাইলে করতাম। চার্জও নেই, চার্জও চলে গেছে, 14% আছে আর। ঠিক আছে, বানতে আশীর্বাদ দিয়ে আজকে শেষ করে দেন। শেষে নাইলে উপবাস আরেকটু আগানোর ইচ্ছা ছিল। আজকে হাসিতু পাদা চিত্ত পর্যন্ত শেষ করলাম আর কি আমরা। সুমানাসা সাহাগাতা হাসিতু পাদা চিত্তাং। হুম। এখানে কি কারো ডাউট আছে? এই যে ইত্যাবধি যেগুলো আমরা ডিপাঞ্চাউয়ানা থেকে আমরা যে হাসিতু পাদা চিত্ত পর্যন্ত আসলাম, এখানে কি কারো ডাউট আছে? ডাউট নেই, পড়তে হবে আবার এটাকে। তো পড়তে তো হবে, কেন তো আগামী ক্লাসে সবার কাছ থেকে পরীক্ষা নেব। হ্যাঁ, ঠিক আছে বলতে, তার জন্য বলছি আজকে ছেড়ে দিন, তা নাহলে সব খিচুড়ি হয়ে যাবে মগজের মধ্যে। আচ্ছা, খিচুড়ি হয়ে যাবে না? হ্যাঁ, তাইলে শেষ করে দিলাম, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। আপনারা তাইলে একটু ইয়া করে নেবেন, শেষ করে নেবেন। আরো দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি অভিবৃদ্ধি কামনা করছি। আইটিএসএস পরিবারের সর্বদিকে মঙ্গল কামনা করছি। আমাদের মিলন বাবু সহ এই পরিবারের জয়, মঙ্গল, অভিবৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি। প্রত্যেককে শুভরাত্রি, সেভাবে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করে আজকের প্রাসঙ্গিক ধর্ম উপকার এখানে ইতি টানলাম। সাধু 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 তাহলে আমি আপনাকে আসছি, পূর্ণ রাশি দান আপনারা করছি। থাকেন, আমার মোবাইল এত চার্জও নেই, ঠিক আছে আমি বলতে, আসতেছি। ঠিক আছে, ঠিক সুখী হন। আছে, শুভরাত্রি। হ্যাঁ। আজকের জন্য অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। আগামী দিন যথাসময়ে আমাদের অনুষ্ঠান চলবে। সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। উপস্থিত সবাইকে নমস্কার। সাধু সাধু।